تو اجمل رضا قادری صاحب ہے، ٹھیک ہے، ان کی ویڈیو ہم لے کے آیا ہے، ایک صحابی کا رلا دینے والا بیان، ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سنو، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن میرے قریب محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، صحابی غریب ہیں۔ غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، غریبی ہاں بہت کہہ رہے ہیں۔ غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امیر تو کھڑے ہیں نا، میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا، نبی پاک کھول کے روئے، یا رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا، تو پیچھے رہ گیا، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سر رہا، حضور میری غلطی۔ فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ۔ اور پتہ ہے ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں، کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما، یہ کم، میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے، غلط چیز کرنا۔ اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا، سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہیں، میری ماں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی، کہنے لگے محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی، میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ کہا اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں، مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، خدا رہا مجھے کچھ بتا دیں، اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا، مہربانی فرمائیں، یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے۔ کتنا؟ 2.5% نہیں، کتنے فیصد ہے؟ 50%، 50%۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے، میں بچ جاؤں گا نا، میں بچ جاؤں گا، میں دے آیا ہوں آدھا۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور دعا کر دیں، غریبی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر ہے، کرتے ہیں حضور نہیں دعا کر دیں، فرمایا تجھی اس حال میں ہے، تیسری دفعہ پھر آ گئے، حضور نے دعا کر دی، 4 بکریاں تھیں، چند مہینے گزرے، کچھ تجارت شروع کی، چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئیں، کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا، پھر گائیں بھی آ گئیں، پھر اونٹ بھی آ گئے، پھر لائنیں لگ گئی، پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا، اب لین دین کے معاملات تھے، اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی، تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا، پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر زور اثر کی چھٹی، میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر زور اثر گئی، پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی، پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں، پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا، جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے، 5 اونٹوں پر 1 بکری کٹ، یہ زکوٰۃ ٹھہری۔ اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے، اوہو 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ ہوتا جی، کس نے دیا تھا؟ دیا جاتا ہے ایمان کے لیے، دعا کس نے فرمائی؟ اوہو اتنا، میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے، اوہو بڑی مصیبت بنے گی، میرے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں
तो ये अब ये वाला मैसेज भी चलेगा कि इतने माइनस हो गए, तौबा तौबा, परेशानी लग गई, बड़ी तबीयत, इनकार नहीं किया। कहने लगे हुजूर से जाके अर्ज करना मैं खुद आऊंगा, और जहां महबूबियत हो वहां इतने लफ्ज भी बेअदबी हैं, वहां ठहर जाओ, सोचता हूं, समझता हूं, गौर करता हूं, ये जुमले भी वहां तौहीन होते हैं। महबूब हो और वहां इंसान सोच समझ की बात करे, वहां इंसान, बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा, अकल आख दी झुग्गे नू साम के रख, इश्क आख दे बाल के सेकना चाहिए। कहा जाके कहना मैं आऊंगा। सबकी ज़कात ले आए, दरे रसूल पे आए। हुजूर ने फरमाया पहले सालबा की बात बताओ, पता था ना पहले साल। हुजूर उसने कहा था मैं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने ठंडी आह भरी, आह ठंडी, फरमाया हलाक हो गया। उसको कहा था ना इस चक्कर में पड़, हलाक हो गया, हलाक। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं दो बारीक बारीक आंसुओं के कतरे भी मैंने महबूब की आंखों में देखे। अपना है ना तो दुख हुआ, यार मेरा अपना था, हलाक ही हो गया है, किधर चला गया है। उनको भी बाद में ख्याल आया, ओहो मैं तो गरीब था, ये आया किधर से था, और गया चला मैं तो गुलामी रसूल में आता गया तो रब मेरी इज्जतें बढ़ाता गया, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया। आए लाइनें बकरियों की लाए, हाजिर की। हुजूर वो मैंने कहा था हज़रत अबू हुरैरा से मैं खुद आऊंगा, हुजूर मैं खुद लाया हूं। फरमाया महबूब ने मुझे तो ना बता, मैं तो समझता हूं, मैंने कहा था तो मैं आ गया हूं। फरमाया चल उठा, दौड़ जा, ले जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते इनकार महबूब ने सालबा को किया, लेकिन आंसू अबू बकर सिद्दीक के भी निकल गए। फरमाते दर्द उस्मान गनी को भी होने लगा, तड़प मौला अली भी गए। फरमाया जा ले जा, नहीं चाहिए तेरे पैसे। फरमाते हैं सालबा ने हाथ बांधे, कहा महबूबा गलती हो गई, हुजूर मुझे। फरमाया तुझे कहा ना तेरे नहीं चाहिए, निकल जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब नबी पाक ने रुख फेरा तो सहाबा की जुबानों पे भी जारी हो गया, ये तो हलाक हो गया। कहते हैं मदीने में कहत पड़ गया। महबूब ने फरमाया बिलाल तू भी आज ला। एक खुश्क छुआरा हजरत बिलाल का कबूल हो गया, लेकिन सालबा लाइनें लगी या माल की। फरमाया जा ले जा, तेरा कबूल नहीं है। फरमाते तड़पते रहे सारी जिंदगी और माल को देख देख के आहें भरते रहे, लेकिन करीम ने इस तजारत को कबूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, सरकार के विसाल हुजूर कबूल फरमा लें। फरमाया सारी दुनिया का कबूल है, जिसका मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया मैं कैसे कबूल कर लूं। हजरत उमर फारूक के पास आए, फरमाया ना तेरा कबूल नहीं। हजरत उस्मान के जमाने में विसाल हो गया। अजीज याद रख, तिजारत वो वाली कर जो तुझे निजात दे, उस चक्कर में ना पड़ जा जो तुझे उलझा दे, जो तुझे उलझा दे। कुरान मजीद की आयत आई, इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों का हिसाब करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में पड़े हैं, अभी भी 2 के 4 और 4 के 10 कर रहे हैं, हिसाब का वक्त करीब आ गया। हजरत अनस आए मस्जिद से, एक सहाबी मकान बना रहे थे, झोंपड़ी तमीर कर रहे थे। हजरत अनस को परेशान देखा, कहने लगे अनस खैर तो है, कोई नई आयत तो नहीं आई? तो जनाब अनस कहने लगे आयत तो आ गई है, रब ने कह दिया कि हिसाब करीब आ गया, तैयारी कर लो। झोंपड़ी बना रहे हैं, महल नहीं, झोंपड़ी बना रहे थे। अभी दीवार कच्ची मुकम्मल नहीं हुई थी, हाथ झाड़ दिए सहाबी ने। इधर रुख फेरा तो हजरत अनस कहने लगे कहां जा रहे हो? कहने लगे भाई मैं हिसाब नहीं दे सकता, मैं मुस्तफा के पास जा रहा हूं, मैंने नहीं दीवार बनानी, बस भाई मेरी इस दौड़ से बस मैं कोई नहीं हिसाब दे सकता, मैं कमजोर हूं। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे दोस्तों तिजारत करो लेकिन इसको इबादत समझ के करो, बिजनेस अगर करो। तुम्हें चौक वहां दुकान पे बैठे खुदा भूल जाता है और सौदा करते वक्त रब रसूल की बातें तुम्हें भूल जाती हैं, तो फिर तो तुम वान तुम मोरिदून में हो, फिर तो तुम गाफिल हो। तो मेन इसमें यही था कि अगर तिजारत बिजनेस अगर कर रहे हो ना, तो उसमें भी ये करो कि हम उसके लिए कर रहे हैं, समझ रहे हो? अगर हम आखिरत पे हमारा ईमान है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये वैसा वाला मैं नहीं होना चाहिए, घमंड वाला मैं कि मैं दे रहा हूँ किसी को कुछ, ठीक है? तो यही तो कह रहे हैं कि मैं की तो कोई औकात ही नहीं है कि भाई तुम दे कैसे सकते हो किसी को कुछ, अगर दे भी रहे हो तो तुम कैसे दे सकते हो? बस एग्जिस्टेंस वाला मैं होना चाहिए कि होना हूँ, मैं हूँ, ये घमंड वाला मैं नहीं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो उस पे भी जब वो स्टार्टिंग में बोल रहे थे, जब हुजूर जब नहीं थे, ठीक है, उसके बाद वो कह रहे थे इतनी दौलत जमा हो गई, अब क्या करे, इसका है हिसाब लगाना, तो हिसाब का वो नहीं, अब क्या करे। जब उनके पास जाके
पूछा उन्होंने कि इस दौलत का क्या करे, चलो आधी बांट दे, मतलब समझ रहे हो, किसी को कह देना कि उसकी दौलत में से आधी बांट दे, मगर ईमान उनका इतना पक्का है कि उन्होंने बांट भी दिया, तो ये होती है बात है। तो बस ये जो वाकयात होते हैं इस तरीके के, बस ये यही समझाने के लिए होते हैं कि हम मेन हमारा जो मोटिव है, ठीक है, मेन होने का वो है जो सर्वेंट टू अल्लाह, ठीक है, वो क्या है, वो लोग भूल जाते हैं, तो वो अपने में ही खो जाते हैं। जब मैं एक दुकान पे गया था, ठीक है, तो मैं उससे पूछ रहा था, मतलब कि अब मैं कैसे बता, तो मैं पूछ रहा था आपने कितनी मतलब किताबें पढ़ी है धर्म की, तो उन्होंने बोला मेरी तो यही जो ये दिख रहा है ना, ये मेरा काउंटर, यही मेरा धर्म है, मैं कोई किताब नहीं पढ़ी, मेरा यही धर्म। तो लोग भूल जाते हैं दुनिया में उलझ के, ठीक है, तो थोड़ा दीन में भी रहना चाहिए। हम कुछ भी करें, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए कि हम चाहे जॉब करें, कुछ भी करें, बाहर जाएं आए, लेकिन हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। और लोग उसको ही भूल जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि उसको ही भूल जाते हैं, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। ज़कात का जो वाक़या आया, उन्होंने वो ऊँट और बकरियां देनी थी, तो उन्होंने कहा ये देनी है, तो बोले ओहो ये भी देनी होगी, मैं खुद नहीं, वो उनसे ज्यादा मिलूंगा। ज्यादा हाँ, देनी पड़ रही, तो इससे थोड़ा वो थोड़ा कम कर ले। तो वो बोले कि ये भी देनी होगी, ओहो मैं खुद उनसे जाके मिलूंगा। तो मतलब विश्वास भी होना चाहिए, थोड़ा ईमान भी होना चाहिए कि वो मांग रहे हैं तो हम दे दें, मतलब खुद नहीं, उनसे। मांग नहीं रहे, ये हाँ, देना ही होता है हाँ, मुसलमानों को ये ना, ये देना ही फर्ज है, होता, फर्ज है, देना ही ज़कात जो है होता वो है। फर्ज है। और वो बोल रहे कि लेकिन हुजूर से जाके मैं बात करूंगा। हाँ, हुजूर से जाके बात करूंगा, तो ये तो बेअदबी होगी ना, वो हुजूर से जाके बात करेंगे। वो लोग है ना जो पैसे के चक्कर में भूल जाते हैं कि वो है कौन, वो अल्लाह के रसूल है, ठीक है, तो उनसे जाके बात करना, तो ये कोई बात थोड़ी ना है, ठीक है। तो बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।